నమస్కారం న్యూస్ 9 టుడేకి స్వాగతం. తెలంగాణలో పెట్టుబడులకు అనువైన వాతావరణం ఉందని దేశీయ విదేశీ పారిశ్రామికవేత్తలు రాష్ట్రానికి వచ్చి పెట్టుబడి పెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. సిఐఏ ఉత్తర భారత ప్రతినిధులతో జరిగిన సమావేశంలో మాట్లాడిన సీఎం రాష్ట్రంలో పాలసీ స్థిరత్వం కొనసాగుతోందని, పెట్టుబడిదారులకు పూర్తి సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీలను భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి తీసుకురావడమే లక్ష్యమని వెల్లడించిన ఆయన 2037 నాటికి తెలంగాణను $1 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలిపారు. నైపుణ్యాభివృద్ధి, ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక వసతులు, పరిశ్రమలకు అనుకూల విధానాలతో తెలంగాణను ప్రపంచ పెట్టుబడుల కేంద్రంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. My team have prepared a big speech with many pages. I've gone through all those pages. Then I've decided I'm not a reader, I'm a leader. I can express myself. So I'm not reading, I'm not referring any paper. Whatever I'm doing, I know what is happening in Telangana. Just I wanted to share few things with you. Welcome to Telangana. Telangana is one of the best state, youngest state, vibrant state. Telangana is the place where you can invest. Your investment is safe. Your investment is going to get profit. Telangana government is going to protect your investment and your profit. Second thing, I wanted to tell two things. One is India's oldest organization is Congress Party, 140 years success story. The other one is CII, the oldest organization surviving and thriving, making roadmap for our country last 130 years. These two are success stories in India. These two they have seen freedom fight, after that democracy, making constitution, implementing constitution, closed economy, then open economy. Today IT, AI, global, we are positioning our place in 1, 2, 3 places. So liberalization, privatization, globalization, LPG. LPG is biggest thing in India. That is how we are competing with export. Who has made that LPG? Son of soil from Telangana. Mr. P.V. Narasimha Rao has laid down this roadmap for LPG. That time Manmohan Singh ji was finance minister, P.V. Narasimha Rao was prime minister. He has worked from remote village in Telangana, remote village in Telangana to he has reached, he has emerged as a prime minister of our country, policy. Today we are enjoying that liberalization, privatization, globalization. So you have more responsibility on that. So I hope you people are doing best. And moreover, my point is that you people are doing anyway. You have success story. But I wanted to invite you people to Telangana to invest. So Telangana is happening place. And moreover, you see from 1994 to till date almost 30 years. 94 to 2004, one regional party, you know, Chandrababu Naidu Garu. He has made many laws. He has tried to invite investments. He has invited Bill Gates, Trump, or any other biggest of the big leaders, Bill Gates. And what is his name? One more person. Bill Clinton. Yes, Bill Clinton. He has visited Hyderabad. After that, 2004 to 2014, Congress was in power, led by Rajashekar Reddy. That time, Outer Ring Road, International Airport, IT, Pharma, they have invited many companies. Today we have seen all this. From 2014 to 2023, BRS party was in power. They have made certain laws.
I wanted to say one thing from 94 to 2004, one political party, from 2004 to 2014, other political party, from 2014 to 2023, third political party. They have made certain laws. They have decided certain policies. Today I am continuing the best policies. We may have a political differences, ideological differences. We may fight for election to win everything. But we have not settled score with policies. We are continuing those policies. Today we have reached number one place in India because of our policy continuation. There is no policy paralysis in my state. Whoever is, whichever party, if they have decided to adopt certain policies, we have continued all those policies. Today I don't hesitate to continue all those old policies, and moreover today we are improving our policies. We are attracting investments, we are giving infrastructure, we are giving permissions, we are giving incentives to attract all these investments. That is how we have decided, and we have dedicated our Telangana state policy in December 2025. We have organized a global summit in my future city. That time 180 country people have been involved and attended all these summit. We have discussed 3-day conventions. We have given all our PowerPoint presentation to all those delegates. Out of that, we have made a policy that is called Telangana Rising 2047. It is on par with Viksit Bharat 2047. 2047 is an important year for us. We are going to celebrate our 100 years freedom celebrations. For that day, Government of India has decided to reach $30 trillion economy. So now we wanted to contribute 10% of our economy. Today our population is 2.5%. We are contributing 5% GDP to the nation. My goal is 10% I wanted to contribute for the country. For that, I have laid on a roadmap for 2047. That is called Telangana Rising 2047. Telangana almost 113,000 square kilometers. Telangana, the entire area. We have outer ring road. You know, you have seen my outer ring road. It is 160 kilometers. Inside outer ring road, almost 2,073 square kilometers, 1,34 lakh population is living here. This is 450 years old city. So we have heritage, we have culture, we have establishments from that day to this date. Quli Qutub Shahi, Nizam. After freedom, our chief ministers, our democratic system, we have developed like anything, or Hyderabad. So outer ring road inside 2073 kilometers, we have decided to dedicate for service sector. Today manufacturing zones are there, industrial hubs are there, industrial parks are there, different activities going in this outer ring road inside 2073 kilometers. But we have experienced with Delhi, Mumbai or Bangalore. Delhi is a highly polluting city. Nowadays schools, parliament, government offices, people are giving holidays where the Prime Minister, President of India, Supreme Court, Chief Justice is living. But the situation is very bad because of lack of attention, lack of focus on environmental issues, pollution. And we have seen Mumbai. This is rainy season. Last few days we have seen Mumbai position. If rain is coming, you can't go out. You have to stay back in your home. You stick down with your home. Bangalore traffic, you see. If you wanted to reach airport, we don't know. We are going to reach this flight or that flight. This is the situation in Bangalore. So I have seen all these metropolitan cities, how they are facing a big problem with
environment, pollution, infrastructure, traffic, other issues. Some of the areas I don't want to quote, but land order also is a big thing. Where land order is controlled, investments are safe. Otherwise, there is no point investing anything in where there is no land order. So we have seen all these, we have experienced all these, we have learned all these from all these metropolitan cities. That is why we decided to lay down a roadmap, clear policies. If policy is there, it is easy to attract investments. Otherwise, it is not that easy to invest a big company. So pick and choose I cannot do. If I am going to do something, pick and choose, definitely they have to face that music. So that is why we have decided the outer ring road inside 2073 square kilometers is core urban region economy. It is called CURE. CURE is meant for service sector. Many industrial hub zones are there. I have taken a policy, HILT policy. The policy is that many of industries, they have to shift. We have given notices. Outside outer ring road, we are creating peri-urban region economy. It is called PURE. Prime Minister has promised us one more ring road, RRR, regional ring road. It is coming around 360 kilometers. Outer ring road is, one ring is 160 kilometers. After outer ring road 50 kilometers away, we are going to construct one more ring. It is coming around, one circle is 360 kilometers. Between the outer ring road to regional ring road, the 50 kilometers roundabout, it is coming around 10,000 square kilometers. We have decided to develop trunk infrastructure for manufacturing. The peri-urban region economy is going to dedicate for manufacturing zone. So all these inside industries are going to shift outer ring road outside. We are going to create industrial parks. We are going to allot lands. Not only that, we have decided to convert all these industrial lands into multi-use zone. They are going to get premium price for that multi-use zone properties. Today, that is all those properties are under industrial zone. Industrial zone properties are not going to get much value. If I convert all those properties into multi-utilized zone, they are going to make money. And also all these industries are going to get land, outer ring road outside, within the peri-urban region. So peri-urban region, government is focusing more and more on infrastructure, making radial roads to connect port. We don't have any port, Telangana is landlocked state. So we have discussed with the neighboring state Chief Minister Chandrababu Naidu Garu and Prime Minister of India Narendra Modi. Today, my Bharat Future City to Machilipatnam Port. We are going to dedicate a 12-lane express highway with railway connectivity. So we are going to connect with port. So port is the biggest game changer for manufacturing. So this area, we wanted to make sure many industrial clusters for manufacturing. We are encouraging people to invest in this area, and this area is going to compete with China +1. China, German, Japan or South Korea, Taiwan, all these are manufacturing zones. All these 75 years we have missed manufacturing. Now we need to prepare ourselves. Why? Because we are not unicorns owners. We have not invented in Microsoft or any other this thing. We are not owner of the property. We are not inventor of that property. We are serving those people. So here, serving is not enough to make something big. So my dream is not big, it is very big.
So I wanted to give that space in my state. That is why we are focusing more and more on manufacturing. We are our road models are Germany, Japan, China or Taiwan. Our competition also is with these countries. We wanted to compete with these countries for manufacturing. Without manufacturing, we are not going to achieve $30 trillion economy, whereas in my state, $3 trillion economy. In midway, I have decided to 2034, till 2034, I have to reach $1 trillion economy. If I wanted to reach $1 trillion economy by 2034, I have to work hard, I have to create infrastructure to attract investment, I have to connect port, I have to connect other airports. So recently I have got 2 more airports permission. One is in Warangal, the other one is in Adilabad. So already Government of India has called tenders for constructing airport in Warangal. Before December, the 3rd airport also is going to come up in Telangana. So we are focusing road connectivity, railway connectivity, port connectivity and airport connectivity. And moreover, Government of India has announced 7 bullet trains in India. Out of 7, I have got 3 bullet trains to my state. 1 bullet train from Shamshabad it is going to reach Bangalore. The other bullet train from Shamshabad to Amravati, Andhra Pradesh capital, then Tirupati, then Chennai. The other bullet train from Shamshabad to Pune, Mumbai. So all these 3 bullet trains, Hyderabad, Shamshabad is the hub for these 3 bullet trains. So we are going to connect with bullet train, express highways, airports and road connectivity, express highway. All these for our future development. So now this is manufacturing side. From regional ring road outside to Telangana border, it is called RARE, Rural Agricultural Region Economy. So we are not ready to neglect agriculture sector. 1 lakh square kilometers of Telangana is depending on agriculture. Nowadays, people are saying that I am going to eat organic food, I am going to order something. So we don't know who is going to certify that organic food. I don't know. We don't have that much. We are passionate about this organic food and everything. So the organic food, my soil is meant for that. We have ICRISAT, we have Agriculture University where research is going on for dry spells and everything. Pellets, whatnot, we can produce fruits, vegetables, all these. So I'm focusing more and more in rural agriculture economy to create these cold storages and everything. So we are attracting, one is outer ring road, inside is service sector, outer ring road outside, regional ring road inside is manufacturing, third one is agriculture. These 3 layers is equal to Telangana Rising 2047. So you wanted to do something in service sector, we are there. If you wanted to invest for manufacturing, we are there. If you wanted to do something in agriculture sector, we are there. Other than this, Hyderabad is knowledge hub, cultural hub. You find every food. Northern states friends are here. If you wanted to eat from your home food, you will get that. If you wanted to interact with people, you will get that language and people are settled here. So here, our culture is the biggest asset for us. So is inclusive nature. So we can compete with New York. So if you have capacities to invest, Telangana is the place. So we are focusing more and more from 1950s to 2020, we have missed manufacturing zone. All these years, we are doing services for others. We are not inventors, we are not owner of those companies. Now, I wanted to encourage my people.
to manufacture things, owners of these companies. So I wanted to ask you only one question. You give me three answers. One is your investment. Second is how much is you are going to invest. Second is how many jobs you are going to create. How much profit you want. You write it on your paper or your mobile or your mind. హైదరాబాద్లో నవజాత శిశువుల అక్రమ విక్రయ ముఠ కుట్టురట్టయింది. 75 లక్షలకు శిశువుని విక్రయించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో పోలీసులు స్టింగ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించి నిందితులను రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. ఈ సంచలన రాకెట్ను వెలికితీయడంలో సామాజిక కార్యకర్త సఫియా మహి అందించిన సమాచారం కీలకంగా మారింది. బాలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఈ ముఠా వెనుక మరెవరున్నారనే కోణంలో లోతుగా దర్యాప్తును కొనసాగిస్తున్నారు. నవజాత శిశువులను వ్యాపార వస్తువులుగా మార్చిన ఈ ఘటన నగరంలో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. बच्ची ट्यूशन में है. फोटो लो. फोन मारो नहीं. अरे बुलाओ ना इसलिए. ले लेते हैं. भाई कहो कौन है जी आप? हम लोग कोई भी है थोड़ी देर से मालूम. कुछ करे नहीं तो. थोड़ा मुंह पे से उंडी निकालो उंडी. छुपाए तो लोग गलत समझ रहे. निकालो. बता दो मेरे अम्मी है उन्होंने. अरे भैया बच्चे हमारे हैं. आप लोग को कौन क्या बोल रहे हैं ये बोला हमारे. क्या नाम है उनका? हाँ नसरीन. आधार कार्ड दो आपका. किसका? दवाखाने को थोड़ी लेके निकाल. मालूम पता चोरी करके लाए या बिका के लेके आए बोल के. चोरी 10 मिनट ठहरो. चोरी करके लाए तो ऐसी रहती बच्ची. ऐसी रहती फिर. हाँ चोरी करके लाए समझ रहे. आए हाय ये क्या तमाशा है. बच्चे खरीदने आए थे ना साथ के सामने बोला बच्ची कहाँ चला है बोलो पीएस में जाओ क्या करना है करो ऐसा नहीं बेचना मारो औलाद को ऐसा करते गलत तरीका है ना. आपसी है बच्ची मेरी बच्ची को लेके बैठो. आप गाड़ी पे आइए भाई. आप बैठो मेरे. आप है ना वो चलो बताइए. आप दोनों కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని నేడు పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందారు. దర్శనం అనంతరం ఆలయ అధికారులు వేదాచరచన అందజేసి తీర్థ ప్రసాదాలు శేష వస్త్రాలతో సత్కరించారు. నేడు శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వారిలో తమిళనాడు మంత్రి ఆర్ వినోద్, బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి రీతిరాజ్ సిన్హా, ఎమ్మెల్యే బండారు శ్రావణి, భారత స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు ఉన్నారు. చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోబడతాయి. பக்தர்களுக்கு அறிவிப்பு. திருமலையில் அரசியல் சார்ந்த உரைகள் நிகழ்த்துவது, எதிர்ப்புக்குரிய காட்சிகளை உருவாக்கி சமூக ஊடகங்களில் பதிவிடுவது கடுமையாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. వాంగ సార్ అప్పుడే వాంగ సార్ అప్పుడే వాంగ. తీసుకోమని చెప్పినట్టు సరిపోతుంది వస్తుంది. రాని ఇంకా రాని தமிழக அரசின் 2026-27 ஆண்டின் முதல் பட்ஜெட் தர் கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது. அதை முன்னிட்டு இன்று வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய இருப்பதால் திருப்பதி வெங்கட பெருமாளரிடம் அருள் பெற்று ஆசீர்வாதம் சொல்ல வேண்டும். ఓకే సార్ ఐసా ఈ సామనే సార్ ना 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 కనక నందు వస్తున్నా ఆరాం సార్ స్లో రమేష్ లో వాళ్ళు చూసుకోండి. ఇప్పుడు సార్ ఓకే కదా
చూసు వెనకాల చూసు చెప్పండి వెనకాల गेट Sir, please say. Last photo for the day. Thank you. సురేష్ అక్కడ ఇక్కడ దర్శనం కోసం చెప్పాలండి. This one they got the name right? Sport Rock. Be correct them No, sport point. Oh, someone is asking me, sir, is this how do I give him focus? That's a good one. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో క్షుద్ర పూజల ఆరోపణలు సంచలనంగా మారాయి. వర్షాలు రావద్దని, ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత పెరగాలనే ఉద్దేశంతో బీఆర్ఎస్ ప్రత్యేక పూజలు చేయిస్తుందని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ అద్దంకి దయాకర్ ఆరోపించారు. కర్ణాటకలోని సిమోగా జై అఘోరా కాళీ ఆలయంలో హరీష్ రావుతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారని, కేటీఆర్ ఆదేశాల మేరకే ఈ చర్యలు జరిగాయని ప్రశ్నించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి వస్తున్న ప్రజాదరణను చేయించుకోలేకే బీఆర్ఎస్ నేతలు ఎలాంటి చర్యలు దిగుతున్నారని విమర్శించిన ఆయన ఈ ఆరోపణలపై హరీష్ రావు ప్రజలకు స్పష్టమైన సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణలో ప్రతిపక్ష పార్టీ బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం చేస్తున్న రాజకీయ అరాచకం పరాకాష్ఠకు చేరిన పరిస్థితి ఈరోజు. చివరికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ఏ విధంగా వ్యతిరేకత తీసుకురావాలని ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసిన దరిమిలా అవి సక్సెస్ కాని పరిస్థితుల్లో చివరికి క్షుద్ర పూజలు చేసి వానలను అడ్డుకోవాలని, మంచిని చేయడాన్ని అడ్డుకోవాలని, లేదంటే ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత పెరగాలని, ప్రభుత్వానికి నష్టం జరగాలని వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నం చూస్తే ఒకంత నవ్వుతో పాటు మరింత
ఒక ఆవేశం వస్తున్న పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఇంతకు దిగజారాల్సిన స్థితి ఎందుకు? బీఆర్ఎస్ నేత కేసీఆర్ గారు అల్లుడు హరీష్ రావు గారు ఎక్కడెక్కడ పోయి పూజలు చేస్తుండో మనకు సమాచారం ఉంది. ఒక్కసారి తెలంగాణ ప్రజలు గమనించండి. శివమొగ్గ, దాన్ని షిమోగ్గ అంటారు. అది తాంత్రిక పూజలకు ప్రతీతి. అంటే క్షుద్ర పూజలు, ఊళ్ళలో చేతబడి లాంటి ఇట్లాంటివి అంటారు. అట్లా వ్యక్తులకు వ్యతిరేకంగా జరగాలి, లేకపోతే వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా జరగాలని. రెండవది జై అఘోరకలి. ఇది ట్రిసిటీలో ఉంటుంది, తిరుచిలో ఉంటుంది. దీన్ని తిరుచానపల్లి అంటారు. ఇక్కడ వీళ్ళు పూజలు చేయించడం దేనికి సంకేతం? తెలంగాణ ప్రభుత్వం నష్టపోవాలనే విషయం ఒకటైతే వానలు రావద్దని, వానలు రాకపోతే సమస్యలు వస్తాయి, రైతుల నుంచి సమస్యలు వస్తాయి, సమాజం నుంచి వ్యతిరేకత వస్తుంది, దాని కొరకు. రెండవది, ఈరోజు ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచి పథకాలను వ్యతిరేకత సృష్టించడానికి టెక్నికల్గా ఉన్న సోషల్ మీడియాను, లేదంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాను, లేదంటే ట్రోల్స్ మీడియాను అన్నిటిని వాడుకుంటున్న పరిస్థితి. అది సరిపోక ఈరోజు ఇలాంటి తాంత్రిక క్షుద్ర పూజలతో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి నష్టం జరగాలని కోరుకోవడం, వీళ్ళు తెలంగాణ బాగుపడాలని కోరుకుంటోళ్ళ. అధికారం లేకపోతే అఘోరాలుగా తయారవుతున్న పరిస్థితి ఈరోజు. అఘోరాలతో దేశానికి మంచి జరిగింది, కొన్ని ప్రాంతాల్లో దేశం యొక్క అస్తిత్వాన్ని నిలిపే దాంట్లో ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళు ఈ తాంత్రిక క్షుద్ర పూజలతో సాధించాలనుకుంటున్నది ఏంటి? అసలు ఈ పూజలు చేస్తున్న ఉద్దేశము తెలంగాణ మంచి కొరకు కాకుండా చెడు జరగాలని చూడడం ఏంటి? వర్షాలు రాకపోతే వీళ్ళకి సంతోషం, ప్రభుత్వానికి కరువు వస్తే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకత వస్తుందనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నము హరీష్ రావు ఇంతలా దిగజారడానికి కారణం ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు. లేకపోతే అది కేసీఆర్ చెప్తే చేస్తుండా, ఆయన సొంతంగా ఏమైనా చేస్తుండా? ఇది తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది, తెలంగాణ ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. తెలంగాణ రైతాంగానికి మేలు చేసే వర్షాలు పడితే, లేదంటే మేలు జరిగితే, ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తే వీళ్ళకి వచ్చే నష్టం ఏంటి? అధికారమే పరమావధిగా? మళ్ళీ ఎంతసేపటికి ఏదో ప్రగల్భాలు పలకడం, మంచి చేస్తున్నట్టుగా చెప్పడం, మేమేదో తెలంగాణ ఉద్యమకారులం కాబట్టి తెలంగాణ కొరకు మేమే మంచి చేస్తామని చెప్పే ప్రయత్నం చేసే మీరు ఈ క్షుద్ర శక్తులను నమ్ముకునే స్థితికి దిగజారడం వెనుక ఉన్న అసలు కారణం తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది సహించరాని నేరం. మంచి కోరుకోవాలి. ఎక్కడికైనా మనం వివిధ దేశాలు పోయినా, ఎక్కడికి పోయినా, ఏ ప్రాంతాలకు పోయినా తెలంగాణకు మంచి జరగాలని కోరుకుంటాం, ఏ దేవుళ్ళను మొక్కుకున్నా. కానీ ఈ గతి ఏంది? ప్రభుత్వానికి నష్టం జరగాలి, తెలంగాణకు నష్టం జరగాలనే కోరిక ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇంత సైకోలా మీరు? కేవలం తమ యొక్క అస్తిత్వం కాపాడుకోవడానికి తెలంగాణకు నష్టం జరిగినా ఎలాంటి సమస్య లేదనే ఒక స్థితికి, మీరు మానసిక స్థితికి దిగజారిందంటేనే మీ యొక్క అధికార దాహము, మీ యొక్క ఏంటిది పదవి వ్యామోహము, వీటి పట్ల మీకున్న మక్కువ అర్థమవుతున్న పరిస్థితి. అధికారం కోల్పోతే బతకలేని స్థితి వచ్చిందా మీకు? ఇలా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి దేశవ్యాప్తంగా వస్తున్న మంచి పేరుని చూసి తట్టుకోలేక ఇంత జెలసియస్గా, ఇంత ఈర్ష్యపూరితమైన ఆలోచనలు, ఇంత ఏమంటాము కక్షపూరితమైన ఈ ఆలోచనలు రావడము దేనికి సంకేతం? గమనించండి తెలంగాణ ప్రజలారు, వీళ్ళ యొక్క అసలు రంగు ఇది అనే విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తున్నా. మీరెన్ని డ్రామాలు వేసినా, ఎన్ని నాటకాలు వేసినా, ఎన్ని ఇలాంటి క్షుద్ర పూజలు చేసినా తెలంగాణ సమాజం కాంగ్రెస్ వెంట, రేవంత్ రెడ్డి గారి వెంట ఉన్నదనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిదని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ, హరీష్ రావు దీనికి వెంటనే నువ్వు సమాధానం చెప్పాలి. ఆధారాలు లేకుండా అధికార పక్షంలో ఉండి మేము మాట్లాడాల్సిన అవసరం, నీ మీద బట్టగాల్సి మీదేయాల్సిన అవసరం మాకు లేదు. ఉన్న సమాచారం మేరకు అది వాస్తవమా కాదా అనే అంశాన్ని తెలియజేయకపోతే, నువ్వు దీని మీద స్పందించకపోతే మౌనం అర్ధాంగీకారం అన్నట్టుగా నువ్వు చేసినవని నమ్మాల్సి వస్తుంది.
ఈ విషయం మీద ప్రభుత్వం కూడా చూస్తూ ఊరుకునే పరిస్థితి ఉండదు. ఎందుకంటే ఇంకా తెలంగాణ అస్తిత్వమే ప్రమాదం మీ లక్ష్యం అయితే మీరు తెలంగాణ సమాజానికి మీరు ఎందుకు అవసరమో ఒకసారి ఆత్మపరిశీలన చేసుకోండి. ఈ విషయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. తెలంగాణలో కొత్త కార్మిక సంఘం ఆవిర్భవించింది. తెలంగాణ రక్షణ ట్రేడ్ యూనియన్ టీఆర్టీయూ లోగోను బంజారాహిల్స్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో తెలంగాణ రక్షణ సేన చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత ఆవిష్కరించారు. రాష్ట్రంలోని 1.5 కోటి మంది కార్మికుల హక్కుల పరిరక్షణే టీఆర్టీయూ ప్రధాన లక్ష్యమని ఆమె స్పష్టం చేశారు. కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం, వారి సంక్షేమం కోసం ఉద్యమిస్తామని ప్రకటించారు. ఒక రాజకీయ శక్తిగా మనం ఎదుగుతూ ఈ రాష్ట్రంలో అనేక సమస్యల మీద తక్షణమే స్పందిస్తూ, ఒక ప్రతిపక్షం అంటే ఎట్లా స్పందించాలో, ఆ ప్రతిపక్షం ప్రజల పక్షాన నిలబడితే ప్రజా సమస్యలు ఎట్లా త్వరితగతిన తీరేటటువంటి అవకాశం ఉంటుందో అడుగడుగున నిరూపిస్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను. కార్మికులు మొత్తం దేశాన్ని కూడా నడిపించేటటువంటి రథచక్రాలు లాంటి వారని నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. ఒక దేశంలో శ్రమ చేయనటువంటి వ్యక్తుల సంఖ్య తగ్గిపోతే ఆ దేశం యొక్క అభివృద్ధి అనేది కంప్లీట్గా ఆగిపోతుంది. అట్లా అనేక దేశాలలో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే వాళ్ళ పాపులేషన్ ఏజ్ ఓల్డ్ అయిపోయి పని చేయలేని పరిస్థితులలో ఉన్నారో, ఇదివరకు పెద్ద పెద్ద దేశాలుగా వెలుగొంది ప్రపంచాన్ని వెళ్ళినటువంటి దేశాలలో కూడా యువశక్తి లేకపోతే, శ్రమశక్తి లేకపోతే వెనుకబడిపోతూ ఉన్నారు అనేటటువంటిది వాస్తవం. వాళ్ళు ఇప్పుడు లేబర్ వీసాలు ఇచ్చి పిలిపించుకుంటున్నారు ప్రపంచంలో అన్ని దగ్గర నుంచి. రాండి అయినా ప్లీజ్ మా దగ్గర వచ్చి పనిచేయండి, మాకు శ్రమ చేసేటటువంటి యువ రక్తం లేదని పిలిపించుకుంటున్నారు. అదే మన దేశంలోనేమో అనేక మంది యువత ఉన్నారు, కానీ వారికి మనం వారు చదివినటువంటి చదువుకు తగ్గ జాబ్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం, ఆ ఇచ్చినటువంటి జాబ్కి న్యాయం చేయలేకపోతాం. మరి అందుకే ఇది అత్యంత కీలకమైనటువంటి సమయం మన భారతదేశంలో. ఖచ్చితంగా లేబర్ యూనియన్స్ ఉండాల్సిందే, ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఉండాల్సిందే. ఒక పక్క రాజకీయ దురంధరులు, పెద్ద పెద్ద పార్టీలు ఉన్న లేబర్ చట్టాలన్నీ కాలరాస్తున్నటువంటి సమయంలో మరింత బలంగా పిడికిలి బిగించాల్సిందే. అందులో భాగంగానే తెలంగాణ రక్షణ సేన నుండి ఇవాళ తెలంగాణ రక్షణ ట్రేడ్ యూనియన్ టీఆర్టీయూని మనం సగర్వంగా తెలంగాణ కార్మిక లోకానికి అంకితం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు నిజానికి ఒకసారి మనం మనుషులుగా ఆలోచిద్దాం. కార్మికులు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఎందుకోసం మాట్లాడాలి, ఎందుకోసం కార్మికుల గురించి పొలిటికల్ పార్టీస్ మాట్లాడాలి, ఏం అవసరం ఉన్నది? మామూలుగా ఒక మనిషిగా ఆలోచిస్తే పొద్దున 6కి లేచినాం అనుకుందాం, 7-7:30 వరకల్లా కుటుంబాన్ని వదిలేసి బయట పడతాం మనం. మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసేపటికి కనీసం 7:30 అవుతుంది, ఒక్కొక్కసారి 10 అవుతుంది. ఇక మనలాంటి వాళ్ళకైతే కొంతగా లీడర్షిప్ చేసే వాళ్ళకి 12 అవుతుంది. మళ్ళీ పొద్దుగాలు లేవాలి, 7:30 వరకు బయటపడ్డామంటే మళ్ళీ 12 అవుతుంది. అంటే ఒక మనిషి జీవితంలో ప్రతి రోజులో 24 గంటలు ఉంటే 18-19 గంటలు తన పనికే అంకితమై పనిచేస్తున్న సమయం ఇది. ప్రపంచమంతా కూడా అదే జరుగుతుంది. మరి నువ్వు 16 గంటలు, 17 గంటలు, 18 గంటలు పని ప్రదేశంలో ఉన్నప్పుడు ఆ పని ప్రదేశాల్లో మనకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కావాలి, అన్ని రకాల భద్రత కావాలి, అన్ని రకాల మనకు ప్రొటెక్షన్ కావాలి, సెక్యూరిటీ కావాలి, ఉండేటటువంటి ఆస్కారం ఉండాలి. ఉదాహరణకు ఆడపిల్లలు చాలామంది పనిచేసేటటువంటి ఫ్యాక్టరీలో ఖచ్చితంగా చంటి పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు అక్కడ ఉండాలి. ఉంటేనే పని కరెక్ట్ చేయగలుగుతారు. ఒక పక్క ఇంటికాడ పిల్లల మీద గుంజుతుంటే ఇక్కడ పని చేయమంటే చేసే పరిస్థితి ఉండదు. కాబట్టి ఎట్లా అయితే ప్రజాస్వామ్యం వర్ధిల్లుతూ ఉంటుందో, ఎట్లా అయితే ప్రజాస్వామ్యం పరిణితి చెందుతూ ఉంటుందో, తన ప్రజల యొక్క హక్కుల్ని కాపాడుకుంటూ తన ప్రజలకు సంతోషంగా పనిచేసుకునేటటువంటి వాతావరణాన్ని కల్పించేటటువంటి పరిస్థితి రావాలి. కానీ అలా అట్లా ఉన్నదా? దేశమంతా అటువంటి పరిస్థితి ఉన్నదా? ఇంత ఘోరం అంటే అందరికన్నా ఎక్కువ శ్రమ దోపిడీ చేసేదే ప్రభుత్వం. వాస్తవానికి ప్రభుత్వం ఎట్లుండాలి? ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో 50 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారంటే వాళ్ళకు జీతాలు మినిమం వేజెస్ కన్నా తక్కువ ఇస్తే ప్రభుత్వం కొరడా జులిపించి నువ్వు ఇస్తావా సస్తావా అని ప్రైవేట్ యాజమాన్యాన్ని భయపెట్టి ఇప్పియాలి. కానీ ఇలా ఏం జరుగుతుంది? మన అవుట్సోర్స్ కార్మికులు ధర్నా, మన కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు ధర్నా, మన పార్ట్ టైం కార్మికులు ధర్నా, మన రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ధర్నా. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాకు పనికి తగ్గ వేతనం వస్తలేరని ధర్నా, బాధ, ఆక్రోశం, ఆవేదన. ఉల్టా ఎవరన్నా గట్టిగా పిడికిలేసి మాట్లాడితే కేసులు పెట్టుండ్రి, వీళ్ళకి సస్పెండ్ చేయండి, లేకపోతే ఇందాక మా శివమ్మ చెప్పినట్టు
పొలిటికల్గా ఒత్తిడి పెట్టండి. ఇట్లుంటాయి ఆ ప్రభుత్వాలు అంటే. ప్రభుత్వమే శ్రమ దోపిడీ చేస్తే, ప్రభుత్వమే ప్రైవేట్ వానికి నువ్వు ఎన్ని రకాలుగా దోపిడీ చేసుకోవచ్చో మార్గం చూపిస్తే ప్రైవేట్ వాడు ఎట్లా చూసుకుంటాడు? ప్రైవేట్ కంపెనీలు అంటే లాభాలకు పెట్టినాయి. మరి ప్రభుత్వంలో ఉన్న కార్మికుల్ని, ప్రభుత్వంలో ఉన్న వర్క్ ఫోర్స్ని ఎంత బాగా చూసుకోవాలి ప్రభుత్వం? ఇవాళ నేను టీఆర్టీయూ లీడర్స్కి, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకి చాలా బలంగా చెప్పదలుచుకున్నా, మనము ప్రభుత్వంతో చాలా బలంగా కొట్లాడాల్సి ఉంటుంది. ప్రైవేటులో ఉండేటటువంటి అనార్గనైజ్డ్ సెక్టర్లు ఉన్నటువంటి కార్మికుల కోసం ఎంత బలంగా గలమెత్తుతామో ప్రభుత్వం మీద అంతకంటే బలంగా గలమెత్తాలి. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం మార్గదర్శకంగా ఉండాలి. ప్రభుత్వం అనేటటువంటిది ప్రజలకు కానీ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి కానీ మార్గదర్శకంగా ఉండాలి. వాళ్ళే తప్పు చేస్తే, వాళ్ళే దోపిడీ చేస్తే ప్రైవేట్ ఉన్న అనేటటువంటి హక్కు రాదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి కార్మిక వర్గం కావచ్చు, అవుట్సోర్స్ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, వీరందరి పక్షాన కూడా మేము నిలబడి పనిచేస్తాం. ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ లేబర్ ఫ్రెండ్లీ పార్టీగా ఉంటుంది. రేపు టీఆర్ఎస్ పార్టీ లేబర్ ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్గా ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా అధికారంలోకి వస్తాం. వచ్చిన తర్వాత ఒకటే విధానం చెప్తున్నాం, టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందరూ పర్మనెంటే ఉంటారు. ఎవరు అవుట్సోర్సింగ్ ఉండరు, ఎవరు కాంట్రాక్ట్ ఉండరు, ఎవరు కాంట్రాక్ట్ ఉండరు. ప్రభుత్వంగా నేను ఒక యాజమాన్యంగా పనులు చేయడానికి, ప్రజల పనులు చేయడానికి తీసుకునేటటువంటి వారిని, వారు ఉద్యోగ భద్రత ఉండాలి, వారు ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఇవాళ ఆశా వర్కర్లు ఉన్నారు, వాళ్ళే ఆగమాగంలో ఉంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీని ఎడికెళ్ళి చూస్తారు. ఇవాళ అంగన్వాడీలు ఉన్నారు, వాళ్ళే ఆగమాగం ఉంటే వచ్చే చంటి పిల్లలకి ఎట్లా వండి పెడతారు? ఆ కనీస ధర్మత అనేటటువంటిది ప్రభుత్వాల దగ్గర ఉండాలి. నేను అందుకే బలంగా డిక్లేర్ చేస్తున్నా, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇవాళ లేబర్ ఫ్రెండ్లీ పార్టీగా ఉంటుంది, రేపు లేబర్ ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్గా కూడా ఉంటుందని మీకు తెలియజేస్తూ ఉంది. అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. ప్రైవేట్లో కావచ్చు, అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ ఉంటారు. ఇవాళ ఆటో యూనియన్ ఉన్నారు, వాళ్ళు పాపం ప్రభుత్వం అందరికీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి వాళ్ళు యువకులు ప్రభుత్వం మీద భారం వేయకుండా వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఆటో కొని నడుపుకుంటారు, జీవనాధారం కొనసాగించుకుంటారు. ఎంత ఘోరం అంటే ఆ ట్రాఫిక్ వాళ్ళు ఏదో పెద్ద టెర్రరిస్టులను పట్టుకున్నట్టు ఆడ దొంగసాటుగా ఉండి ఈ వీళ్ళకి సెల్ ఫోన్లో తీసుడు చలాన్లు పంపు. పాపం వాళ్ళు సంపాదించేది ఎంతనే, రోజుకి ఎంత సంపాదిస్తారు చెప్పు? వాళ్ళ మీద పడి 9,000, 10,000, 6,000 చలాన్లు వేస్తున్నారు. మళ్ళీ అది మామూలుగా కాదు, ఇంకా కొత్తగా హైదరాబాద్లో కూడా ఆటోలలో మీద చలాన్లు వేస్తున్నారట. వాళ్ళు 4 కానిస్టేబుల్, ట్రాఫిక్ వాళ్ళకి వీళ్ళు 4 అసిస్టెంట్లు, వాళ్ళు ఇట్లా దొంగసాటుగా దాచుకొని మొత్తం షూట్ చేసి వాళ్ళకి సాయంత్రానికి ఇంటికి చలాన్ని పంపిస్తున్నారు. నేను ఈ తమ్ముళ్ళు ఒక్కొక్కరు కష్టాలు చెప్తుంటే ఎంత బాధ అనిపిస్తుందంటే, ఏం అవసరం? ఓకే ట్రాఫిక్ వయలేషన్ ఇట్లా కాదు ఇట్లా పోండి అని చెప్పండి, రూల్ మీరు పాటించండి, కరెక్ట్ రూల్స్ పెట్టండి. ఎందుకు పాటించారు? అందరం పాటిస్తాం, అందరం చదువుకున్న పిల్లలే ఉన్నారు, ఇవాళ రేపు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు. కానీ మామూలు హెరాస్మెంట్ లేదు. అంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసుకునే వాళ్ళ మీద కూడా హెరాస్మెంట్. ఏదో చిన్న కంపెనీ పెట్టుకుంటారు, భయంకరమైన హెరాస్మెంట్ వాళ్ళ మీద. అంతేగాని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ జోలికి పోరు. ఇందాక మా అన్న చెప్తుండే, అట్లనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కూడా చెప్పిండ్రు, ఏ మనిషిదన్నా కూడా గుణం పరీక్ష పెట్టాలంటే ఏం చేయాలన్నట్టు అంటే వాళ్ళకి అధికారం ఇచ్చి చూడాలన్నట్టు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క పెత్తనం నడిచినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరి పక్షాన ఉన్నారు అన్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళ నేచర్ ఎట్లాంటిదో తెలుస్తుంది. అన్న చెప్పిండు, గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు అక్క ఎవరి పక్షాన ఉంటే అంటే పేద సాదాల పక్షానే ఉండే, ఎప్పుడు పెద్దోళ్ళ పక్షాన లేను నేను, ఎప్పుడు కార్పొరేట్ పక్షాన లేను. కంప్లీట్గా ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు కూడా కార్మికుల పక్షాన్నే ఉన్నా, రేపటి నాడు కూడా నేను అట్లనే ఉంటాను. ఖచ్చితంగా కార్మికులకు మేలు జరగాలి, ఉద్యోగులకు మేలు జరగాలి, ఉపాధ్యాయులకు మేలు జరగాలి. ఎందుకంటే మీ దగ్గర మీరు ప్రశాంతంగా ఉంటే సమాజ వికాసం జరుగుతుంది. ఇవాళ టీచర్లు ప్రశాంతంగా ఉంటే పిల్లలు బాగుంటారు, ఇవాళ ఉద్యోగులు ప్రశాంతంగా ఉంటే ఫైళ్ళు తొందరగా క్లియర్ అవుతాయి. ఉద్యోగులు కసుపూసు అని కూడా కోపం ఉంటే మాకు డిఏ వస్తలేదు, మాకు పిఆర్సీ వస్తలేదని వాళ్ళ ఆగమాగంలు ఉంటే ఎవరైనా పేదలు పోతే వాళ్ళకి పని చేయరు, ఇంకా గట్టి పోయి పని చేయంటే ఒక 10 రూపాయలు అడుగుతారు. అన్నిటికీ మూలం ఏంది అంటే వాళ్ళకి సరైన వేతనం ఇవ్వకపోవడం, సరైన గౌరవం ఇవ్వకపోవడం, ఇచ్చేది సమయానికి ఇవ్వకపోవడం, రావాల్సినటువంటి ఏవైతే బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో అవి ఇవ్వకపోవడం, భద్రత లేకపోవడం. అంతేందుకు ఇప్పుడు ఈ భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘం ఉంది, అనేక మంది లక్షలాది మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తారు, వాళ్ళే వేసుకుంటారు 2 రూపాయలు, దానికి ప్రభుత్వం మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇస్తుంది. కానీ ఆ డబ్బు కూడా తీసుకుపోయి మొత్తం గవర్నమెంట్ వాడుకుంటుంది. మరి వీళ్ళకి ఎట్లా? టైంకి ఏదైనా అవసరం వస్తే ఎట్లా? దాని గురించి మాత్రం మాట్లాడట్లేదు, ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా మాట్లాడట్లేదు. సో అన్ని రంగాలకు సంబంధించి కూడా చాలా డీటెయిల్డ్గా అవగాహనతో పనిచేయడానికి వందలాది కార్మిక సంఘాలందరూ కూడా అప్రోచ్ అవుతూ ఉన్నారు. వారందరితో కూడా మాట్లాడతాం. ఈ రంగం ఆ రంగం అని లేదు. ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఇవాళ. ఏంటి యూనియన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ
grouping of workers. We will have a union in IT and ITES sectors also, because IT is not above government supervision. They have a myth that they can remove employees at any time. No, that is not correct. A very well educated person should be retained in India. He should not run away from our country. Because of the way government reacts, because of the way they are firing people left, right and center, and the way government is not coming to their rescue, today IT sector is in severe distress. ఎప్పుడు పింక్ స్లిప్ వస్తుందో, ఎప్పుడు ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళి తీసేస్తారో అని 2 లక్షలు 3 లక్షలు సంపాదించే ఐటీ వాళ్ళు కూడా ఆగమాగం ఉంటే ఎట్లా? ఈ 2 లక్షలు 3 లక్షలు సంపాదించేటోళ్ళ ట్యాక్స్ ఏమో తింటుంది గవర్నమెంట్. మరి వాళ్ళకి ఒక ఫండ్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. వాళ్ళని ఎప్పుడన్నా తీసేస్తే సడన్గా ఏమైనా ఇబ్బంది అయితే ఎట్లా అని ఆలోచించాలి కదా. మీ అందరికి ఐడియా ఉంటుంది, కరోనా టైంలో మొత్తం అందరూ ఐటీ వాళ్ళంతా పాపం పోతే మళ్ళీ రైతులు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అన్నం పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ అట్లా వస్తుంది. ఏఐ వచ్చింది, పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి సాఫ్ట్వేర్ ఉన్న పిల్లలకి. మరి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? ఆలోచించాలి కదా. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆలోచించాలి, మన గవర్నమెంట్ ఆలోచించాలి. ఇట్లాంటివి అనేకం ఉన్నాయి. ఐటీ వాళ్ళకు కూడా యూనియన్ వర్తిస్తుంది. 1926 భారతదేశంలో ఎప్పుడైతే ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్ట్ వచ్చిందో ఆనాటి నుండి మనకు ఒక రక్షణ వచ్చింది. ఇవాళ శివమ్మ గారిని చాలామంది పొలిటికల్ ఒత్తిడి పెట్టిరు. రేపటి నాడు టీఆర్టీయూలో మెంబర్ ఉంటే ఒత్తిడి పెట్టే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ట్రేడ్ యూనియన్ అంటే మనకు సెక్యూరిటీ, ట్రేడ్ యూనియన్ అంటే భద్రత. ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్టివిటీ అనేది లీగల్, లెజిటిమేట్, రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉన్నటువంటి హక్కు. మొన్నటికి మొన్న ఆశా వర్కర్లు ఉద్యమం చేసినప్పుడు ఒక ఆశా వర్కర్ని తీసేస్తామని బెదిరిస్తే నేనేం మాట్లాడలే, ఒక ట్వీట్ పెట్టిన, టచ్ చేసి చూడండి ఆశా వర్కర్ని, బాగుండదని చెప్పింది. రేపటి నాడు ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళైనా, అనార్గనైజ్ సెక్టర్లో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ అయినా మన హక్కు అయినటువంటి యూనియన్ యాక్టివిటీస్లో పాల్గొన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినా, హరాస్ చేసినా మేము ఊరుకోము. యావత్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీకు అండగా నిలబడుతుంది. మీ ఉద్యోగానికి డోకా ఉండదు, ఎటువంటి అంశాల్లో కూడా మీకు ఇబ్బంది ఉండవు. పైగా కొట్లాడతాం, రాజ్యాంగబద్ధంగా కొట్లాడతాం, శాంతియుతంగా కొట్లాడతాం, మన యొక్క హక్కులన్నింటినీ కూడా సాధించుకుంటాం. పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. నిన్న పాపం చాలా మంది పిల్లలు జీనోమ్ వ్యాలీలో ఫార్మా కంపెనీలో పనిచేసే పిల్లలు ఒకటేసారి 200 మందిని తీసేసారు. ఎందుకు తీసేసారు అంటే తెలుగు మాట్లాడేటోడు ఎవడుంటే వాళ్ళని తీసేయమన్నారట. వాళ్ళు మొత్తం వేరే వేరే రాష్ట్రాలు వచ్చిన వాళ్ళంతా ఉన్నారు, తెలుగు వచ్చే వాళ్ళందరూ తీసేసారు. మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు, అరే గట్లెట్లా తీసేస్తారంటే యూనియన్ లేదు, మను లేదు, ప్రొటెక్షన్ లేదు. సో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మేము ఆ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాం. టీఆర్టీయూ అనేది అందుకే ఈ లోగోలో పిడికిలు ఉంది. మనందరి యొక్క సామూహిక శక్తిని చాటడానికి ఆ పిడికిల్లో ఒకవైపు కలం ఉంది, ఇంకోవైపు పాన ఉంది. ఒకవైపు పెన్ను, ఇంకోవైపు పాన. అంటే మొత్తం ఉద్యోగులకైనా, ఉపాధ్యాయులకైనా, కార్మిక వర్గానికైనా, ఆర్గనైజ్డ్ అయినా, అన్ఆర్గనైజ్డ్ అయినా, ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనిచేసే వాళ్ళకైనా, ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసే వాళ్ళకైనా అందరి కోసం పనిచేయడానికే టీఆర్టీయూ ఉంది. కాబట్టి తెలంగాణ రక్షణ ట్రేడ్ యూనియన్ కార్మిక లోకానికి ఒక రక్షణ కవచంగా పనిచేస్తుందని, చెయ్యాలని, దానికోసం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకత్వం అంతా కూడా బలంగా శ్రమించాలని చెప్పి కోరుతూ మీ అందరి దగ్గర నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. గోదావరి వరద ఉధృతి నేపథ్యంలో ములుగు జిల్లా మంగంపేటలో మంత్రి సీతక్క పరిస్థితిని స్వయంగా పరిశీలించారు. 3వ ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయికి గోదావరి చేరువలో ఉండడంతో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలను పరిశీలించిన మంత్రి వరద నీరు పూర్తిగా తగ్గే వరకు అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండాలని సూచించారు. ముంపు బాధితులకు ఆహారం, త్రాకునీరు, వైద్య సేవలు సహా అన్ని రకాల సహాయాన్ని సకాలంలో అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. లేమంటారు
ఏమైనా పోతారు బల్లం తింటానికి వస్తానికి అంటారు ఎందుకు పోతారు ఏమైనా పోతారు బల్లం తింటానికి వస్తానికి అంటారు ఎందుకు పోతారు అక్కడ తెగింది అక్క తెగింది ఒకటి రాత్రి కరెంటు సర్కులు ఒక ఇల్లు కలిపి ఎక్కడ స్థలం ఉంటే అక్కడ ఇచ్చినా బయట కొండాయి బ్రిడ్జి మీకు తెలుసు కానీ కావాలని ఇప్పుడు అది 2023లో ముందే కూలిపోయింది. అయినా కూడా ఫస్ట్ మనం 9 కోట్లు ఇచ్చినాం. అక్కడ వచ్చే ఉధృతికి సరిపోవంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి అట్లనే R&B మినిస్టర్ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారితో మాట్లాడి 16.5 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయించినాం. మనం వాస్తవానికి మేడారానికి కూడా అందియాలని అనుకున్నాం ముందస్తుగా. అది కూడా ఏదో తాత్కాలిక రోడ్డు కూడా పోయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉండే. కానీ చాలా పకడ్బందీగా కట్టాలి. ఇప్పటి వరకు మనం 2-3 బ్రిడ్జీలు కడితే ఎక్కడ గత ప్రభుత్వంలో కట్టినా ఎప్పుడు కట్టినా ఆ ఇసుక కింద ఉండి కింద చక్కగా లేక ఇప్పుడు తాడవాయి మండలంలో కూడా 2 బ్రిడ్జీలు కుంగిపోయినాయి. మొట్లగూడెంది గోనెపల్లిది లాస్ట్ 4-5 ఏళ్ల క్రితం కట్టినాయి. కానీ ఇప్పుడు అట్లాంటివి కూడా రావద్దు, దీన్ని భవిష్యత్తు ఎప్పటికి కూడా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కొంచెం లేట్ అయింది. కొద్దిగా డిజైన్ లేట్ అవ్వడం కూడా కొంత ట్రాన్స్ఫర్స్ అవ్వడంతో లేట్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళకు పడవ వేసినాము మనము. పడవ ఎలిశెట్టిపల్లెకు పడవ ఉంది, అట్లనే ఇక్కడ కూడా పడవ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం. అయితే పైన గడ్డర్లు ఏమంటారు పెడుతూ ఉన్నారు, తొందరలోనే కంప్లీట్ చేస్తాం. మేము కూడా వేగవంతం చేయాలని కాంట్రాక్టర్ మీద ఒత్తిడి చేస్తున్నాం, అధికారుల మీద ఒత్తిడి చేస్తున్నాం. డబ్బులు ఇచ్చినాం, అన్ని రెడీగా అయిపోయినాయి. కొంత దానికి సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ వాళ్ళు ఎక్కడో విశాఖపట్నమో ఇంకెక్కడెక్కడెక్కడో తీసుకొచ్చుకొని నిర్మాణం చేయడంతో కొద్దిగా లేట్ అయింది. సరే ఏదేమైనా అది భవిష్యత్ తరాలకు ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో కొద్దిగా స్లో అయింది. అయినా మంచిగా చేసి తొందరలోనే ఓపెనింగ్ చేస్తాం. అది కూడా పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్లలోని అంగన్వాడీ ఫ్రీ ప్రైమరీ స్కూల్ను ఐసీడీఎస్ జిల్లా అధికారి ఎం నాగమల్లేశ్వర్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. చిన్నారులకు అందుతున్న పౌష్టికాహారం, బోధనా విధానం, మౌలిక వసతులను పరిశీలించి సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. అలాగే బాలామృతం, మధ్యాహ్న భోజనం నాణ్యత, రికార్డుల నిర్వహణ, గ్రోత్ చార్ట్లు, పోషన్ ట్రాకర్ నమోదును తనిఖీ చేశారు. బాల సదన్ భవనం నిర్మాణ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావును కోరగా ఆయన సానుకూలంగా స్పందించినట్లు జిల్లా అధికారి తెలిపారు. స్కూల్లోకి రావాలి కదా, వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు చేసుకుంటూ వస్తారు. వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా ఇక్కడ పెట్టేసేయండి. ఇదైతే అర్థమైంది కదా, ఏది కావాలంటే అది కొట్టేసి ఇది పాలకి కర్రీస్కి అన్నిటికీ ఇది ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టాలన్నా ఇదే ఇచ్చారు కదా. మీరేమి టెన్షన్ పడే అవసరం లేదు, ఆలోచించే పని లేదు. ఇదే పెట్టేది. ఇది టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఉంది కదా, అది ఇవ్వండి. అన్నం కావాలా? మా వాటర్ వాడికి అన్నం కావాలంటే పిల్లలు సరిపడా పెడతాం మేడం.
ఫస్ట్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఆన్ చేయాలి మేడం. తర్వాత పాలకేమో ఇది పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఇంకా మొత్తం దాని చేసేస్తున్నాను. ఇది ఫ్రైడ్ అమ్మా, ఇది పెట్టకూడదు. ఇంకా అదే పాలకి ఇది ఉంది, అంటే స్లోగా కొంచెం పాల స్లోగా తర్వాత ఇక్కడ సెట్లాక్ ఎక్కడ ఉంది? ఇది చైల్డ్ లాక్. నేను పీడీ ఉమెన్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ పల్నాడు జిల్లాకి కొత్తగా రావడం జరిగింది. నా పేరు నాగమల్లేశ్వరి. ఇక్కడ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ విజిట్ కోసమని పిడుగురాళ్ళ ప్రాజెక్టుకి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ కుమ్మరపాలెం అంగన్వాడీ సెంటర్ విజిట్ చేస్తున్నాము. పిల్లలంతా బాగున్నారు, యాక్టివ్గా ఉన్నారు. వాళ్ళు వండిన ఫుడ్ పరిశీలించడం జరిగింది. పప్పు కూడా ఇంట్లో చేసుకున్నట్టే చాలా బాగా టేస్టీగా చేశారు. ఇంకా ఇప్పుడు ఆమె ఇండక్షన్ స్టవ్ ఏ విధంగా చేస్తూ ఉంది, దానిపైన వంట అనేది మేము పరిశీలించడం జరిగింది. కరెక్ట్గానే ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంది. తర్వాత ఇంకా పిల్లల గ్రోత్, తర్వాత వాళ్ళ ప్రీ స్కూలు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు వంటి విషయాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు పరిశీలిస్తున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గంలోని కంబదూరు మండలం తిమ్మాపురంలో పండుగ వాతావరణంలో సామాజిక భద్రతా పెన్షన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు పాల్గొని లబ్ధిదారులకు పెన్షన్లు అందజేశారు. అనంతరం ఇంటింటా తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో భాగంగా గ్రామ ప్రజలను నేరుగా కలిసి వారి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. త్రాగునీరు, రహదారులు, విద్యుత్, డ్రైనేజ్, సాగునీరు, రైతుల సమస్యలపై వినతులు స్వీకరించిన ఎమ్మెల్యే పెండింగ్లో ఉన్న అభివృద్ధి పనులను వేగంగా పూర్తి చేసి మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. చేయలేదన్నా ఫోటో కావాలంటే కదా తీసుకోండి. చంద్రబాబు నాయుడు పెన్షన్ ఇచ్చి రమ్మని చెప్పి పంపించినాడు. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు 2000 వచ్చేది, ఆ ముందు గవర్నమెంట్లో 2000 అది రకరకాలు పెంచుకుంటూ అటుకు వచ్చినారు. మనం చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన తర్వాత 4000 ఇస్తామని చెప్పినాడు. మీకు 4000 రూపాయలు డబ్బులు ఇచ్చిపోతాం. నాకు అవుతుంది ఫోటోలో సార్ కనపడ
చెయ్యి నన్ను దొరుకుతాడు చెప్పు. కూడా ఒక 2 నెలల లోపల రైతులు అంటే 3 చక్రాల వాహనం ఫోన్ అంటే ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తాం. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు 1వ తారీఖు వచ్చింది. పండగ వాతావరణంలో రాష్ట్రమంతా కూడా పెన్షన్ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు మన దేశ ప్రధాని కూడా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి విశాఖపట్నానికి వచ్చి భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించడానికి కూడా రాబోతున్నారు. చాలా సంతోషకరం. మన రాష్ట్రం అభివృద్ధి వైపు పయనిస్తుంది. ఎన్నో రకాలుగా మన రాష్ట్రం అంటే ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, లేదా రైతు పరంగా కావచ్చు, లేదా మనం ఏదైతే పెన్షన్స్ ఇస్తున్నామో గత ప్రభుత్వం 2,000 రూపాయల నుంచి 3,000 చేయడానికి 5 సంవత్సరాలు సమయం తీసుకుంది. కానీ మన ప్రభుత్వం ఏదైతే పవర్లోకి వచ్చిందో ఆ రోజే మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నికల్లో హామీ సందర్భంగా వచ్చిన నెలలోనే 4,000 తోడా 3,000 కలిపి 7,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. 6,000 రూపాయలు, 10,000 రూపాయలు, 15,000 రూపాయలు చెప్పున ప్రతి ఒక్క పింఛన్దారుడికి పింఛన్లు సక్రమంగా ఉదయాన్నే వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లోకి వచ్చి అందించడం జరుగుతుంది. ఇది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం అనే చెప్పాలి. ఇలాంటి కార్యక్రమం చేసే అనుభవం ఉన్న నాయకుడు, మన దేశంలోనే అతి పెద్ద అనుభవం ఉన్న నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అలాంటి పాలనలో మనమందరూ కూడా పాలన సాగిస్తున్నాం. ప్రజల సంక్షేమమే తన సంక్షేమమంటూ అన్ని రకాలుగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తూ దాంతోపాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పూర్తిగా చేసుకుంటూ ముందుకు కదులుతున్నాడు. ఎందుకంటే మన ప్రాంతానికి ఏదైతే నీళ్లు ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఏ ఇంటి దగ్గర పోయినా నీటి సమస్య కొంత ఉంది. ఆ సమస్య ఈనాటిది కాదు. గడిచిన 5 ఏళ్ళు కూడా ఏ రోజు కూడా పాలకులు పట్టించుకోకపోవడంతో ఈ నీటి సమస్య ఏర్పడింది. ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా, తిమ్మాపురం గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా మీరు ఏదైతే నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారో, ఒకటి నీటి సమస్య, రెండవది రోడ్డు సమస్య ఒకటి చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా రాబోయే 5-6 రోజుల లోపల ఈ సమస్యలు కూడా పరిష్కారం చూపే విధంగా కూడా కృషి చేస్తారని తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే భూగర్భ జలాలు కూడా అడగంటాయి. ఏదైతే మనకి పర్మనెంట్ గా నీటి సోర్స్ ఉందో ఆ సోర్స్ కూడా పరిశీలించి వీలైనంత త్వరగా తిమ్మాపురం గ్రామానికి నీళ్ళు వచ్చే విధంగా, ప్రజలకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చూసే విధంగా కూడా కృషి చేస్తారని అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నారు. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. చూస్తూనే ఉండండి News 9 టుడే.